Gopal Govind
गोविंदे अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो, अपना नाम जपावो। वाहेगुरु जी। सुकावटाल गुर सेविए अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु गए जनन मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी पढ़ मेल लहो दयाल टहे पे दुआरिया रख लेहो दीन दयाल ब्रह्मत बहुहारिया। भगत वशल तेरा बिरद हर पद ते उतारिया। तुझ बिन नाही कोई बिना मोह सारिया। कर गहले हो दयाल सागर संसारिया। तुझ बिन नाही कोई बिना मोह सारिया। कर गहले हो दयाल सागर संसारिया। जुग जुग अटाल चवर छतर तखत दे मालक तान तान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु की अति प्यारी अति सन्मान योग साध संगत जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फेरत फेरत बहुते जुग हारियो। ये मेरे वाहेगुरु जी बड़े युग में भरनिया थकिया हारिया अणगिणत जूनिया विच फेरत फेरत बहुते जुग हारियो। मानस देह लही हुण किते जाके तुहाडी किरपा सदका हे मेरे सतगुरु मेरे वाहेगुरु जी मैं ये मनुखा देही नूं प्राप्त कीता है। फेरत फेरत बहुते जुग हारियो। मानस देह लही नानक कहत मिलन की वरिया। सिमरत कहा नहीं
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ हे ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ हे ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 184 ਜੋਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਜੂਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ 84 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। 184 ਜੋਨ ਸਵਾਈ ਮਾਨਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਰ ਦਾ ਟੰਬਾ ਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਤਬ ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਮਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ।
क्योंकि मनुखा जामे दा यही लाहा है भाई, सेवा सिमरन ते पर उपकार। मानस जन्म का यही लाहो, जब लग जरा रोग नहीं आया। बुढ़ेपा अपने आप विच एक रोग है भाई, प्रभु दे सिमरन तो बिना। जदों तक बुढ़ेपा रूपी रोग तुहाडे शरीर दे उपर नहीं आया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जदों तक काल ने आके तुहाडी इस काया नूं ग्रसना नहीं कीता, जब लग बिकल भई नहीं बानी। जदों तक तुहाडी बानी तुहाडी जीव लड़खड़ाउण नहीं लगी, उदों तक भाई उस तो पहला पहला तुसीं गोविंद नूं भजना करो। वाहिगुरु 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 बिकल भई नहीं बानी। भज लेहरे मन सारिंग पानी। उदों तक हे मना तू सारिंग पान, अकाल पुरख नूं भज लै, जप लै, सिमर लै। वाहे गुरु वाहे गुरु। अब ना भजस, भजस कब भाई। जे तू हुण नहीं भजेगा ते भाई फिर कदों भजेगा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी नूं अब ना भजस। भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। जदों अंत आ जाने उदों नहीं भजिया जाना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी नूं इस लई अंत आवण तो पहला ही तू जप लै, भज लै, सिमर लै वाहे गुरु जी दे नाम नूं। महाराज कहते बाल व्यवस्था बारीक अंध, बचपन की अवस्था, बेसमझी की अवस्था। बचपन विच बच्चा अज्ञानी ही ते है। बाल व्यवस्था बारीक अंध वो विरले ने जिन्हां ने इस बचपन की अवस्था नूं संभाल के महान दर्जे प्राप्त किए। गुरु परमेश्वर की दरगाह विचों वो ते विरले ने, पर जिहड़ी अवस्था है बचपन की बाल व्यवस्था बारीक अंध पर जोवन लागा दुर्गंध जवानी की अवस्था विच
ਇਹ ਦੁਰਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭਰ ਜੋਵਨ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗੰਧ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਚੇ ਮਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਅੱਧ ਖੜ ਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਮਾਮ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੰਚੇ ਮਾਏ, ਅੱਧ ਖੜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ ਪਛਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਦੁਰਲਭ ਅਮੋਲਕ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਤ ਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਮੇਲ ਲਓ ਦਇਆ ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸਰਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀਵ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇੰਝ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, अपने भगति लाए, अपने भगति लाए, अपनी भक्ति लाए, भगति लाए, अपने भगति लाए। नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती। अपनी भक्ति लाए, अपने भगति लाए,
अपने भगति लाए। इस ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫੱਫੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਫੱਫੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਚਰੈ ਨਾ ਮਾਥਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੋ ਕਟੀਏ ਫਾਸਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸਰਣੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਦਰ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪੀ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦਰ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, 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 ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਰ ਦੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਣੀ। ਮੇਲ ਲਹੋ ਦਇਆਲ, ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੋ ਜੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਾਗਰ ਢੋਈ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੀ ਭਾਵਨੀ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਯਮ ਨੇਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਜਨਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਲੂ ਜੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰੂਈ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੂਈ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਲੂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਲੂ ਜੀ ਢੋਲਕੀ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਚੜ ਜੋ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਣੇ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਬਈ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੋ ਜੀ, ਮੇਲ ਲੈਹੋ ਦਇਆਲ। ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਢਹਿ ਪਏ ਆ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ। ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ ਜੀ। ਭ੍ਰਮਤ ਬਹਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਭਰਮਿਆ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਭਟਕਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਭਰਮਤ ਭਰਮਤ ਸਰਨੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਭਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਖਸ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ। ਹਰ ਪਦ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਵੋ ਜੀ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਐਵੇਂ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਹੈ ਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ।
आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। मेरे प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, तुझ बिन कवन हमारा। तुझ बिन कवन हमारा, तुझ बिन कवन हमारा। तुझ बिन नाही कोय, तुध बिन दूजा नाही कोय। तू करतार करहै सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਬਿਨਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਮੋਹ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਮੋਹ ਸੰਗੀ ਪਏ। ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਮੋਹ ਸੰਗੀ ਪਏ। ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਹੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ। ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨਾ ਮੋਹੇ ਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੁ ਦਇਆਲ। ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਊਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਾਂਗੇ, ਦੌੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ ਜੀ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ। ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਸਾਡਾ, ਕਰ ਗਹਿ ਪਕੜ ਲਵੋ ਜੀ। ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਦਇਆਲ, ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਪਕੜੋ ਜੀ। ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਵੋ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਤ ਮੁਦਰਣ ਦਇਆਲੰ, ਆਸਰਮ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ।
निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर। समय ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 गुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
मेरे प्रीतम प्यारिया, मिल 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 मेरे प्रीतम प्यारिया। मैं दर्शन देहो दिखाल, मैं दर्शन देहो दिखाल, मैं दर्शन देहो दिखाल, मैं दर्शन देहो दिखाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद गया मेरी माई सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिया वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां, शब्द ता गावो हरि तेरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तो सगर हो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सब नगना समरथ सुभावे सो क्यों मन हो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रह, करता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरे नाम मन वसावे, नाम जप मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह, सच्चा नाम मेरा आधार। साचा नाम आधार मेरा जब दुखा सब गवाइयां, पर शांत सुख मन आए वसिया तेरी इच्छा सब पुर जाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु भेट हो जिस दिया है वडियाइयां, कहे नानक सुन हो संत हो शब्द करो प्यार। सच्चा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द दुख कर सुभाग्य, कर सुभाग्य शब्द वाजे कला जित कर कार्य। पांच दूध दुध वास कीते काल कंठ कुमारिया, तुर कर्म पाया जन को से नाम हर कह लगे। कहे नानक कैस हुआ तित कार्य अनहद वाजे। आनत सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म कब पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सोने सच्ची वाणी, संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे। बिन बात नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे।